प्रोग्राम खबर पड़ताल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज के इस खास प्रोग्राम के उपर गलबात करांगे। आम आदमी पार्टी नूं वोटिंग मशीनां नूं लैके आम आदमी पार्टी दे विच चिंता का माहौल है। इस खबर बारे गलबात करांगे। नाल दी नाल गल करांगे सीएम चन्नी दी कैबिनेट मंत्रियों ते कांग्रेस के वड्डे आगूआं दे नाल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग दे विच किस तरह का सियासी माहौल रहा, किहड़े-किहड़े मुद्दों के उपर विचार चर्चावां होईयां ने, इस बाबत भी गल करांगे। ते नाल दी नाल गल करांगे MP गुरजीत औजला दे एक वड्डे बयान दी, जिस बयान तो बाद सियासत दे विच भी इसकी चर्चा ते मीडिया दे विच भी चर्चा का विषय ये बयान बनया होया। उस तो बाद गल करांगे बठिंडा दे एक पिंड दी, जिथे दे वासियां ने एक बहुत अहम फैसला ले लिया नशियां नूं लैके। इस पिंड दे बारे भी गलबात करांगे। ते उस तो बाद गल करांगे BJP ते श्रोमणी अकाली दल दे गठजोड़ दीआं संभावनावां दी कि जेकर सरकार बनती है तो किस तरह दीआं गठजोड़ दीआं संभावनावां बन सकदियां ने। इन्हां सारे मुद्दों ते गलबात लई सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी मेरे नाल ने। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब, आम आदमी पार्टी के आगूआं दे विच वोटिंग मशीनां नूं लैके, सुरक्षा नूं लैके चिंता का माहौल जिहड़ा देखण नूं मिल रहा है, उस बाबत की कहना चाहोगे? देखो, ये सुभाविक है, ये कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और होवे भी क्यों ना, जदों आम आदमी पार्टी पूरी तरह नाल मुकाबले च है। पंजाब च फसवा मुकाबला है इस बार, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। हवा भावें किसी की नहीं, पर संभावना सारिया पार्टियां दी और मुख रूप दे विच आम आदमी पार्टी दी, क्योंकि पिछली वारी विरोधी धिर दे विच पंजाब च आम आदमी पार्टी सी। अगर पिछली वारी आम आदमी पार्टी विरोधी धिर च आ सकती है तो इस बार भी आम आदमी पार्टी कोई वड्डा जादू कर सकती है। इस करके चिंता आम आदमी पार्टी के लीडरां दी ज़्यादा वध गई। और कल आम आदमी पार्टी वालों एक चिट्ठी भी लिखी गई है ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੇਅਰ ਦੀ 3 ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹ सार्वजनिक कर देंगे वैबसाइटा पर। पब्लिकली वो व्यू दिखता रहता कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां ये सिक्योरिटी च पईयां ने, इस जिले च ये पईयां ने, उस जिले च। तो वो एक बहुत वड्डी ट्रांसपेरेंसी है जिहड़ी सानू वो नज़र आनी सी। पर चलो, ये नाल कोई तकनीकी सुरक्षा के मामले जुड़े हो सकते हैं, ये बारे मैं अपना सुझाव ही दे सकदा, मैं एक सधारण व्यक्ति के तौर पर। पर चिंता आम आदमी पार्टी के लीडरां नूं है। और जिस तरह का सिस्टम है, देखो जिस तरह का सिस्टम है ਉਹਦੇ ਚ चिंता की भी जाती है। कोई भी व्यक्ति हुंदा, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ कि जिथे वोटिंग गिणती वाली मशीनां रखियां, बाहर उन्हां गिणती केंद्रां ते आम आदमी पार्टी के जिहड़े लीडर ने वो दिन रात पहरा दे रहे हैं। डल्ला साहब, कई पार्टियां ने अपने जिहड़े नुमाइंदे वो भी बिठाए हुए उत्थे बाहर। नहीं, निश्चित तौर के उत्ते सारियां पार्टियां ने, हुण तां रिवाज जिहा बन गया कि अगर एक पार्टी के नुमाइंदे बैठे है तो दूसरी पार्टी वाले कहंदे ने साडे नुमाइंदे भी बैठणगे। और वड्डी गिणती च इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां पंजाब दे विच जिन्हां ते इह वोटां पईयां ने, इस करके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ जी। डल्ला साहब, CM चन्नी की मीटिंग हुई है, कांग्रेस के पंजाब के वड्डे आगू उस मीटिंग के मौजूद सन, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद सन, तकरीबन सारे वड्डे चेहरिਆਂ की मौजूदगी देखी गई है इस मीटिंग के। इस मीटिंग नूं लैके की कहना चाहोगे, किहड़े-किहड़े मुद्दे विचारे गए ने इस मीटिंग के विच, ते खास तौर पर मौजूदा सियासी माहौल नूं लैके किहड़ी विचार चर्चा इस मीटिंग के विच हुई? देखो, मैनूं ये लगदा क्योंकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा आसवंद सी चोणां तो पहलां। और चरणजीत चन्नी, प्रगट सिंह, सुखजिंदर रंधावा, कैप्टन संदीप संधू, भारत भूषण आशू, ये कुछ लीडर ये मीटिंग दे विच जिहड़ी तस्वीर कल बाहर आई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बैठे देखे भी है। और मैनूं ये लगता है कि ये सारे जने जिहड़े इकट्ठे होए ने, ये चोणां तो बाद इन्हां ने मीटिंग कीती है। ये एक मैनूं लगता है सधारण मीटिंग सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ।
ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਮਤ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨਤਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 9 ਐਮਪੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਰ ਹਾਰ ਜੇ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੂਗੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 40 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਤੱਥ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ। 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ 20-21 ਜਿੱਤੀ ਸੀ 34 'ਚੋਂ। ਐਤਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਐਮਪੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, 111 ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਚਲੋ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਿਆਨ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੂੰ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ BSF ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ BSF ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ BSF ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਅਗਰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, BSF ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚੂਗਾ ਜਾਂ ਪੀਊਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ SSP ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੰਦਿਗਧ ਨੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਿਰੇ ਪੂਰਾ ਨੌਕਰੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ BA ਕਰ ਲਈ, MA ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ BJP ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ BJP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ, ਅਤੇ ਜੇ BJP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂ ਭਾਈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, BJP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਫਿਰ BJP ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ BJP ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ BJP ਕੋਲੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਏ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਲਾ ਲਿਆ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਏ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਂਝ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ BJP ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ BJP ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਲੱਗਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਸੀਟਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 5-7 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 5-7 ਸਾਥੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈਏ, ਅਨੁਮਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈਏ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਛਾਣ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਥਕਾਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੂਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਘਟੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਤਾ 10 ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।